استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه الفاتحه منة القبول وتمام كل سؤل ومأمول والى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه يوم الدين خصوصا لروح السيد الشيخ الحسن البصري والسيد الشيخ الجنيدي البغدادي السيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى الشيخ حجي محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ حجي محمد كشف الأنوار بن إسماعيل والشيخ زين العلمي والشيخ حجي عبد القادر حسن الشيخ سمان عبد القادر وأخي حجي طبران الشيخ محمد الشعراني وشيخنا حجي حسين قدري وأبي وجل وشيخنا حجي مسرواني عبدان وشيخنا حجي محمد سمان موليا وشيخنا حجي زين عبد الغني وشيخنا حجي حسين الشيخ محمد وإلى أرواح جميع شيخنا معلمنا أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذكر علينا إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إلى برحمته والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله الكريم يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير وعافية وعلينا أن الله يمن علينا وعلينا بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص وصدق اليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ في القيامة وعلينا أن الله يدخلنا إياهم برحمة جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وعلى كل ما ناوي بسنة الصالحين وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca kitab Sabilul Muhtadin juz 2 halaman 223. Masalah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب يكتب أبدا الأبد الدهر الداهرين رضي الله عنه وعنكم من جميع المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babul udhiyah. Udhiyah. Ini bab menyatakan udhiyah, yakni korban. Nah, korban. Esok tanggal 20 Zulqa'dah. Berarti 20 hari lagi. 20 hari kita berkorban. Nah, di mana-mana orang berkorban. Masjid-masjid, langgar, komplek-komplek. Nah, apa itu udhiyah atau korban? Yaitu barang yang disembelih, binatang yang disembelih daripada unta, sapi, kerbau, kambing. 4 itu aja lah. Ayam gak ada. Nah, kecuali orang kada bisa duit lagi lah barangnya. Korban kecil-kecilan, ayam barangnya. Soalnya kada kau kambing, ayam. Nah, itu ada dalam kitab Fathul Qarib kalau kada silap fikih. Qaul Ibnu Abbas, orang nang kada kawa bawa korban kambing aja kada kawa, apalagi sapi lah. Ujar sidin ayam bisa dulu. Nah, sidin mah ambil di hadis Nabi yang dikerjakan oleh anak Adam, ma'amil ibnu Adam yauman nahar min amrin ahabbu ilallah min iqratid dam. Tiada yang paling disukai oleh Allah pada hari raya itu yang dikerjakan oleh anak Adam manusia lain daripada menumpahkan darah. Nah, menumpahkan darah. Maksud menumpahkan darah itu ya korban. Ujar sidin hatta minad dujaj.
ayam sampai ayam kada kawa kambing biar dulu ayam ya. Orangnya asal ciri menumpahkan darah. Nah, tapi diam-diam aja bang lah. Kalau orang bertakon korban kah, menyembelih benar. nah itu bisa itu. Nah, lalu anunya kiasnya akikah. Orang melahirkan anak bakikah kada kawan kambing lagi, ayam dulu cus sembelihan. Itu kena hanya kambing mun kawa kena. Nah itu mazhab Ibnu Abbas lah. Ada dalam kitab Fathul Qarib fikih juga. Nah, jadi ini nang 4 dulu, unta, sapi, kerbau atau kambing. Apa tujuannya? Karena taqarrub ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Itu tujuannya tuh. Apa niat berkorban? Taqarrub. Makanya korban itu maknanya dekat, hampir. Maksudnya taqarruban ilallah, menghampirkan diri kepada Allah. Jangan lain niatnya. Kalau niat menyembelih untuk mengambil darahnya supaya dicicirakan di rumah, nah itu bisa ada boleh karena sembelihannya tuh niatnya salah lah. Ada orang nyuruh jar, dukun menyuruh sembelihkan ayam, darahnya kan dicicirakan gitu. Apa tujuannya itu? Apa niatnya? Itu kan ada taqarrub kepada Allah. Kalau itu taqarrub kepada setan kan. Takutan lawan kalau bina ada setan jin datang. Nah, lain kita misalnya kedatangan tamu, lalu kita menyembelih ayam, ya Allah, kan tujuannya untuk menghormati tamu. Menghormati tamu itu disuruh, ya Allah, itu ibadah, taqarrub bisa itu. Nah, ada orang itu dukun menyuruh sembelihkan ayam jar, ambil darahnya. Jadi darahnya jadi ambil, cicirakan di rumah. Baik banyu Yasin, ya Allah, baca Yasin. Nah, baca Yasin di banyu, cicirakan. Itu ya, itu ada dalam kitabnya mujarrabat apa semua. Nah, itu tujuannya menghampirkan diri kepada Allah di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Nah, cuma korban tuh hanya 5 hari, 4 hari aja lah mau korban deh. Hari raya, tasrik, 10, 11, 12, 13 itu aja. 4 hari itu aja, itu dalam masa aja. Masa itu ya 4 hari yang lagi akan datang aja. Wah, ini belum korban. Bermula dalil yang menyebutkan korban itu dahulu daripada ijma'. Al-Quran, Al-Hadis, ijma' qiyas. Qurannya firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, sembahyanglah engkau, sembahyangkan olehmu wahai Nabi Muhammad. Maksudnya fasalli itu salli, sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya, tontong sembahyang hari raya, wanhar dan berkorban. Wanhar itu maknanya dan berkorban. Jadi tuntong dulu sembahyang, jangan belum sembahyang berdahulu tuh. Tuntong sudah sembahyang, hanya ya korban. Fasalli li rabbika inna a'tayna. Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah yang paling dikit ayatnya ya ini, ya Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Nabi yang mulia Al-Kautsar. Kautsar itu maknanya lebih 20. Mana Kautsar itu? Dalam kitab tafsir banyak. Tanqihul qaul. Macam-macam artinya Al-Kautsar itu. Lebih dari 20. Cuma nang masyhur makna Al-Kautsar itu haudun, sebuah telaga fil mahsyar. Sebuah telaga di hari kiamat. Telaga Nabi Haudul Kautsar. Man syariba minhu, siapa minum air telaga itu, lam yazma'u ba'dahu abada, kada haus lagi selawasan. Nah, makanya kita berdoa. Banyaknya di dalam selawat ada doanya tuh. Dalam burdah, doa burdah tuh ada ya tuh. Waskina min haudhi nabika, ya Allah berikan kami minum dari telaga Nabi pian Nabi Muhammad, telaga Kautsar ngarannya. Warna telaganya tuh berapa perjalanan berapa ratus tahun tuh kelilingnya tuh. Nah,
Nah, Rasulullah hari kiamat membagi-bagi dengan kaas. Kaas itu cangkir ya kita. No, orang namanya salawat kepada Nabi, langsung Nabi sendiri yang menyerahkan. No, minta minum. Siapa minum itu kada haus salawasan. Meskipun masuk neraka juga misalnya atau kada haus. Nah, lah bagus itu Telaga Kausar. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah salat hari raya wanhar dan berkorban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang menghina menjelek-jelekkan engkau, syani'ak huwal abtar, itulah orang yang terputus dari kebaikan. Kenapa jadi ada itu? Ini bubuhan Abu Jahal bubuhan nang musyrikin menjelek-jelekan Nabi, bukan orang kafir. Rasulullah kematian Nabi Ibrahim, kematian anak Ibrahim itu dipadahkannya abtar itu orang yang akan bisi keturunan lagi. Nah, ada panjang kisahnya telah. Itu orang yang menjelekkan kami itu nang abtar, terputus dari kebaikan. Nah, itu hadis Al-Qur'annya. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis. Ma amila ibnu adama yauman nahri min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dami wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Shadaqa Rasulullah. yakni tiada jua dikerjakan oleh anak Adam, ya manusia, muslimin, muslimat, suatu amal pada hari raya Adha, hari raya besar, yang lebih digemari, yang lebih disukai, yang lebih digemari oleh Allah Ta'ala lain daripada menumpahkan darah. Jadi amal yang paling disukai hari raya itu macam-macam amal kita lain. Yang disukai Tuhan diantaranya menumpahkan darah. Darah apa? Ya darah korban. Maksudnya menyembelih. Jangan salah paham kalau kan menumpahkan darah menghantam orang lain, menyodok orang umpamanya, numpahkan darah jar. Oh, menyembelih korban. Nah, korban. Itu deh, sampai-sampai kada kau kambing, ayam barang asal ciri keluar darahnya, nah korban. Dan bahwasanya korban itu lagi akan datang pada hari kiamat lengkap dengan sekalian tanduk-tanduknya. Mohon ya kena korban kita nang tanduk ya kena hari kiamat. Dan kuku kakinya, ya kuku kakinya. Dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada Allah pada satu tempat kemuliaan dahulu daripada jatuh ke bumi. Nah, kita ada melihat pang itulah sebelum jatuh ke bumi jatuh di tempat kemuliaan. Tapi itu kita ada melihat itu cepatnya itulah. Nah, artinya mendapat kemuliaan dari Allah. Maka sukakanlah dirimu, fatibu biha nafsa, senangkan hatimu, sukakan hatimu. Wahai orang yang bisa berkorban, jangan menyesal, jangan sangkal, jangan senang hati. Alhamdulillah tahun ini aku kau berkorban. Nah itu, alhamdulillah. Riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Azimu dhahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Nang dibaca Bilal cak lah, ya lah. Sini kah? Bilal situ nah. Bilal berdirikan hari raya nah. Bacanya hadis tuh. Azimu apa? Apanya tuh? Amma ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yaumakum hadza la yaumun azim. Hari kamu ini adalah hari yang besar. Azzamahu Allah wa syarrafa. Allah muliakan dan Allah besarkan, muliakan. Fa'azimu haqqa ta'zim, maka kalian semua hormati. Qala an-nabiyyu, baca hadis itu Bilal, tapi kada dimaknai kada. Nah, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, azimu dhahayakum
fa innaha 'alas sirati matayakum. Nah, azimu besarkan ganali munkawa pang. Dhahayakum besarkanlah korban kamu, akan sekalian korban. Munkawa unta, kalau kau unta sapi, kalau sapi idangan ya kerbau, nah, atau tadi kambing ya. Karena kamu korban kamu, karena bahwasanya ia matayakum jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Oh, jadi petunggang lah karena mulai bangkit dari kubur, nah, menuju padang mahsyar sudah betunggangan tuh. Wa yawma nahsurul muttaqina ila ar-rahmani wabda. Ya, pada hari yang kami bangkitkan orang takwa menuju padang mahsyar. Jadi sudah bangkit dari kubur, menghadang sudah korbannya naik, ya betunggangan tuh. Menuju mana? Menuju padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar terus menuju sirat titian siratal mustaqim ya. Bagai rambut 7, bagai rambut dibelah 7. Mak kayak apa yuk? Rambut sudah dibelah 7. Halus benar, tajam seperti pedang. Wah, itu orang kafir itu. Nah, kalau orang Islam, apalagi orang berkorban, korbannya jalan di situ, korbannya jalan di atas titian. Jadi pun orang bertujuh, sikong sapi 7 ikong lah. Wah, mau aja lo 7 jar, sapinya halus banget. Padanya nang kayak itu pangganalnya kena itu beratus-ratus kali ganalnya pada sapi yang ada nang di korban itulah. Kalau ya kena 7 hikumnya muat lah muat aja ya na ganal benar noh mungkin kayak berapa ganal lah kayak masjid ini mungkin masih itu berbuat kena nang bertujuh nih berbuat hari kiamat. Sahdan bahwasanya korban itu sunat muakkadah, nah, hukumnya sunat. Kada wajib toh lah, tapi bisa wajib karena amun benazar, aku bilanya anu kena aku nak berkorban, aku benazar bila lulus, bila urusan beres, bila macam-macam aku nak berkorban kena. Nah, sekalinya beres urusan, nah korban tak pada hak kita umat yang Islam yang merdeka. Merdeka itu anu Pak, kada budak lah. Atau muba'at separuh sebaik mereka lagi mukallaf rasyid cerdas aneh akalnya lagi kuasa atas mengerjakan dia, tetapi harus bagi wali, nah bapak atau nini kai mengkorban yang diwalikannya. Jadi abah hendak mengkorbankan anak mengorbankan anak maksudnya mau akan korban untuk anak. Nah ini anak duit, nah aku nak mengorbankan ikam, maksudnya kan ikam mau korban atau cucu lah kain mengorbankan. Tapi duit siapa? Harta dirinya, duit sidin, jangan duitnya dipakai. Nah, duit cucu dipakai, kada mau lah. Dah cucu ulun sayang kan. Mun pian anak berkorban untuk ulun duit pian aja. Ya memang itu duit kainya. Kada boleh dipakai duit cucunya itu. Bisa. Dan wajib korban itu atas Nabi kita Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Rasulullah sidin wajib berkorban saban tahun. Ini khususiat ngaranya lah, khusus untuk Rasulullah aja. Kita sunat aja tadi, sidin wajib. Karena sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatun lakum. Telah disuruh Allah Ta'ala akan daku berkorban. Itu sunat bagi kamu. Lawan ikam sunat aja Nabi, lawan aku kada. Lagi sabda Rasulullah, kutiba alayyan nahru wa laysa biwajibin alaikum. Dipardukan atasku korban. Nah, Nabi wajib berkorban sering saben tahun. Dan tiada wajib atas kamu. Kita sunat aja tadi. Tapi kena ada di belakang ni ada kena lah masalah. Kita nukar kambing, di manakah orang menjual kambing, lalu membawa
Kambing itu kasan apa ya kambing kasan korban kah? Ini kambingku kasan korban. Nah, jadi wajib toh. Jadi wajib kada boleh kada korban, kada boleh dihurupakan lagi. Nah, karena ada tuh masalahnya. Jadi pun kita membawa korban, kita menukar kambing untuk kita berkorban atau sapi. Orang bertakon, nak berkorban kayak itu ada jawabannya kena. Nah, itu aja jawabannya, jangan ada jawabannya kena. Jangan langsung ini kesan aku berkorban jadi wajib dan kada boleh dihurupakan. Itu kan belakangan ada masalahnya. Nah, dan adalah korban itu sunat kifayah bagi seseorang. Sunat kifayah itu maksudnya lamun di rumah itu umpamanya orang berlima, sikong berkorban cukup aja, biar orang berempat kena dulu. Bisa aja. Ada orang kelimanya toh. Karena tahun dulu ini pulang berganti. Nah, sunat kifayah ngarannya. Ada fardu kifayah, ada sunat kifayah. Bagi seorang jika ada baginya berbilang ahlul bait, berbilang ahli rumah. Dan jika tidak berbilang maka sunat ain. Mun sikung aja, ini aja di rumah itu solongan. Nah, jadi sunat ain katanya. Dan makruh meninggalkan korban mun kawa lah. Utang sudah habis dibayar ya kalau utang kecuali ada bisa utang utang bertempo aja jalan mau utangnya aja sudah berkorban dulu karena gampang aja utang bayar. Nah bisa tuh lah ada orang berkorban si anu 4 berkorban juga tuh utang lawan sarang 2,5 juta tuh sing bayaran dia. Nah itu salah itu tak lah. Korban sekong sapi untuk orang bertujuh 2.500.000 misalnya, ya kah? Sini berapa sini? Masjid 2 juta berapa? 2.500.000. Nah, misalnya ada tuh utang loan orang 2.500.000, sorangan korban sunat utang bayari dulu. Kecuali mau utangnya gampang aja kena aja situ berkorban dulu. Kena utang loan seorang gampang aja. Nah, biasa tuh awak lah. Ini kada, jangan mau si anu mau korban loan seorang berapa bulan sing bayar 2,5 juta hutang. Nah kan itu ngalih kayak itulah. Jadi pun ada utang bapak dahulu nampunnya seorang mau korban kayak apa utang gampang aja. Nah apa tuh makruh meninggalkan korban karena ikhtilaf ulama pada wajibnya. Dari karena ini adalah korban itu terafdal daripada sedekah sunat. Terafdal daripada sedekah sunat. Bermula hasil perkataan yang tersebut dalam kitab Tuhfah bahwasanya dikehendaki dengan ahlul bait pada bab korban itu 3 ihtimal. 3 boleh jadi. Muhtamil yang dikehendaki dengan ahlul bait di sini seperti yang dikehendaki dengan dia pada babul waqaf, yaitu segala kerabat daripada laki-laki dan perempuan. Di rumah itu ada laki-laki, ada perempuan, beberapa orang. Itulah yang mufakat dengan perkataan yang dahulu. Jadi, umpamanya tadi kisahnya berlima. Nah, sikong cukup aja dulu lah. Kadang harus kelimanya. Kada tahun dulu pula. Tapi mun ada duitnya kada salah jopang. Ada aja orang berkorban di rumah itu 7 hikung, pas sekali sikong sapi. Sidin serumahan, nah bisa juga menandak lah, ada salah dia. Adalah korban itu sunat kifayah, dan jika tiada berbilang mereka itu maka sunat ain. Makna keadaan korban sunat kifayah seperti keadaan yang disunatkan tiap-tiap dari ahli bait tadi, gugur tuntutan dengan korban, dengan perbuatan yang lainnya. Tapi nang pahala siapa? Nang berkorban juga, bukan hasil pahala bagi nang kada upat berkorban kada dapat. Kecuali nang berkorban itu memberiakan pahalanya untuk semuanya. Adalah bandingnya seperti sembahyang jenazah juga. Siapa nang sembahyang jenazah itu nang dapat. Maka barang siapa berkorban seekor kambing, jatuhlah korbannya itu bagi dirinya juga. Pahalanya inya juga dapat, hasil pahala baginya. Tetapi gugur tuntut dengan korban daripada nang lainnya. Ahli bait nang ba-4 jak ba-5 tadi lah. Nah, dan tiada hasil pahala bagi sekali mereka itu kecuali diniatakan oleh nang berkorban pahalanya kita serumahan, itu bisa.
dengan mereka itu pahalanya. Bermula tasrif fuqaha dengan mengatakan sunat berkorban tiap-tiap seorang daripada ahli bait, menegahkan ia akan yang dikehendaki dengan ahli bait itu segala mereka yang mahjur, yang dicegah. Dan muhtamil pula bahwa yang dikehendaki dengan ahli bait di sini barang yang menghimpunkan akan mereka itu napakah, seseorang yang memberi napakah akan mereka itu, dan jikalau karena Allah sekalipun. Ihtimal inilah yang disahkan oleh Syihabur Ramli dalam Hasyiah Syarah Raud. Siapa yang memberi napakah di rumah itu? Bapaknya sikong, abahnya, nah sidin nama korban. Tapi bisa tadi sidin nak mengorbankan untuk anak sidin, tapi duit sidin. Dan lagi muhtamil boleh jadi yang dikehendaki dengan ahlul bait di sini segala mereka itu yang diam di dalam suatu rumah. Dan jika tiada antara mereka itu kerabat sekalipun, bisa juga lah. Kadang mesti harus nang keluarga ta. Bisa juga orang lain aja di rumah situ. 5 ekong misalnya, orang 4 berdiam di situ. Nah, bisa aja itu. Sikong korban cukup. Maka atas itamilah menyimpunkan Syekh Ibnu Hajar dan Syarh Irsyad dan yang telah berlaku atas Syekh Tabbulawi. Kata Sayyid Umar, sugiannya ada ya diperpegangi atasnya. Itu deh kesimpulannya, setiap rumah tuh kalau ada sekong barang. Nah, itu. Dan tiada wajib korban itu melainkan dengan nazar. Itu dia sunat hukumnya lah. Kada wajib kecuali bernazar. Nazarnya apa misalnya? Dikatanya lillah alayya an udhiya bihadihi. Karena Allah Ta'ala wajib atasku berkorban dengan kambing. Aku bernazar apabila ini aku nak berkorban kambing. Nah, itu jadi wajib lah. Atau dengan ta'yin. Ta'yin itu bertunjuk. Ujarnya hadhihi udhiyah, ini karena korbanku. Nah, ja'altuha udhiyatan, aku jadikan korban. Maka dengan lapas ini aku jadikan korban, jadi wajib tak? Jadi hati-hati juga lah. Mun kita seorang, namun kita membawakan pun orang tu lain pulang pang. Kita membawakan pun orang. Kesan apa tu? Isu anu minta bawakan nak berkorban. Itu kan apa? Kita nang berucap kada ampun kita. Nang jadi wajib tadi ampun kita. Kita nang menukar. Kalau kita menunjuk ini kurbanku kena. Nah jadi apa? Jadi wajib. Hati-hati tak lah. Wajib tu kada apa bang? Maksudnya kada boleh dihurupakan dan kada boleh umpat makan situ. Jadi diam-diam aja dah lah. Nah, kalau sebut tunjuk-tunjuk betul lah. Kalau penitia menulis sapi korban itu kan apa? Penitia menulis tulisannya sapi korban ya. Ini nang isi ampunnya menunjuk ini korbanku. Nah itu. Jadi wajib kena. Jadilah korban itu dengan umpamanya kambing wajib karena hilang miliknya daripadanya dengan nazar tadi dan ta'yin itu nang bertunjuk tadi. Nah, maka wajib atasnya menyembelih dia. Kada boleh dihurupakan lagi dan tiada harus baginya mentasarrufkan, kada boleh mempergunakan dijual, kada boleh diganti, kada boleh dimakan, makan pun kada boleh, jadi wajib. Yang korban wajib kada boleh makan kita. Nah, nang kita boleh umpat makan tuh korban sunat. Kita bisa makan itu. Dan jikalau dengan lebih baik daripada sekalipun. Dan hanya saja tiada hilang milik seseorang daripada sahayanya yang dinadarkan dengan katanya ini anu aja nih, ini anu apa namanya, bandingan aja nah. Dengan katanya wajib atasku memerdekakan dia, memerdekakan dia. Nah, kalau orang bisnis sahaya itu lain pulang. Lah, sahaya anu budak dibandingkan calon budak. Budak bang ya apa jar? Tiada hilang milik seseorang dengan sahayanya yang dinadarkan dengan katanya wajib atasku memerdekakan dia, melainkan dengan memerdekakan dia. Dan jika wajib atasnya memerdekakan, haram menjual dia dulu. Nah, karena sekalian itu milik kurban. Nah, kita turunkan ke bawah aja. Dan apabila disembelihnya kurban yang wajib atau anaknya
wajiblah mensodakohkan sekalian suku-sukunya seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya. Itu kalau kisah wajib lah, korban wajib. Nah ini masalah kita tadi. Syahadan bahwasanya kambing atau sapi kah atau jangan kerbau dibeli oleh seseorang dengan kasat kurban, nukar kambing. Apabila ditanya orang di tengah jalan membawa kambing nih, takuni orang, "Asan apa tuh?" Padahal kambing itu, maka dijawabnya akan dia dengan katanya, "Kambing ini kambing kurban." Nah, kambing ini kambing kurban, niscaya jadilah kambing itu kurban wajib dengan ta'yin. Nah, makanya hati-hatilah orang betakon tuh. Jangan kada apa-apa mun dibadahkan wajib ya, cuma masalahnya kada boleh makan, kada boleh diurupakan tuh aja. Diam-diam aja tuh deh. Orang betakon aja tuh ada jahabarnya kan tuh. Nah, maka wajib menyembelih dia, kada boleh huruf-hurupakan, dan wajib diserahkan semuaan, dan haram atasnya memakan suatu daripada dagingnya. Nah ini pentinglah sugiannya di sini diketahui ini masalah, karena yang demikian itu telah jatuh terjadi pada kebanyakan daripada orang awam. Dikira ada apa-apa menjawab kambing korban, yang berkata mereka itu tatkala ditanya orang, kambing apa itu? Kambing ini kambing korban. Padahal jahil mereka itu akan hukum yang hasil dari perkataan yang terus itu. Disangka oleh mereka itu kambing itu korban sunat aja, lalu dimakan oleh nombor korban. Nah ada boleh. Terkadang diganti, tiada disembelih oleh mereka itu. Pada jadi hanya dihurupakan, ditasarrufkan, dijual atau diganti dengan yang lain. Maka yang demikian itu khoto itu salah. Nah lah, itu tuh pentingnya. Nah, ini ampun kita seorang. Nah, cuma bagus juga menurang betakon harus diam-diam aja lah, karena pokoknya ada kena tunggu aja. Tunggu hari tanggal mainnya, karena hari raya atau hari tasyrik 11, 12, 13. Bermula tiada memandai korban daripada segala binatang melainkan na'am. Na'am tu onta, lembu, sapi, kerbau, kambing, 4 tu aja. Kada boleh yang lain. Kuda kada. Apalagi apa? Daripada kuda apa? Wajah kada boleh dimakan. Apalagi nang itu aja lah. Onta, sapi, kerbau, kambing, 4 tu aja. Karena maksudnya berkorban dengan yang lain daripada na'am tadi, na'am 4 tu kadada tiada manqul, tiada pernah diambil, tiada pernah didapati daripada Rasulullah dan segala sahabat. Maka tiada memadai korban lembu hutan aja kada mau. Sapi hutan, padahal sapi juga tapi sapi hutan. Nang diam di hutan. Ini sapi nang ada di sini aja. Atau lembu hutan dan keledai. Keledai kan boleh dimakan keledai itu. Tapi bisalah jadi korban. Kada ada manqul, kada pernah terjadi itu. Nah, jadi itu aja tah. Pokoknya unta, sapi, mun kita sini sapi aja lawan apa? Lawan kambing dua lah. Kerbau gin jarang orang mau korban. Sapi lawan kambing itu aja sudah. Ya itu aja dah, cukup aja. Nah. Tetapi memadai korban itu lembu yang jadi antara dua jenis atau dua macam, dua bagai daripada na'am. Apa itu berkawin nah. Dan diitibarkan umur yang tertinggi daripada ibu bapanya seperti umur 2 tahun, yang jadi antara biri-biri, bisa kambing biri-biri dan kambing. Dan memadai boleh seekor onta atau selembu, sapi atau kerbau 7 orang. Ya, 7 ekor. Jangan lebih lagi, 7 pas-pas saja 7. Nah, 7 ekor. Sama ada sekalian mereka itu menghendaki korban atau tiada. Bisa aja lah. Bertujuh.
Misalnya nang berduit sekong, ini nukar kambingnya, nukar sapinya. Nah si anu dicatatinya. Nah ikam aku korbanakan. Nah, oh iyalah, ayo. Sama ada sekali mereka itu menghendaki korban itu. Dan memadai seekor biri-biri atau kambing seorang. Nah kalau kambing sekong aja dengan muafakat antara ulama. Tiada memadai daripada 2 orang, kada mau kambing 2 ekor. Nah, tapi mun sapi pang sekong aja, wah hebatlah sekong sapi, sekong aja orangnya boleh juga, bagus lagi, Abdul lagi sekong. Nah itu dah. Niscaya tiada 2 hingga jika menyembelih 2 orang akan 2 ekor kambing yang berserikat keduanya pada memiliki tiap-tiap keduanya ekor kambing itu saya tiadalah memadai karena bahasan tiap-tiap dari kedua yang tiada menjelaskan sekong. Nah jadi masing-masing sekong-sekong itu dah, kambing sekong-sekong. Adapun hadis Rasulullah bersabda, Nabi berdoa, Allahumma hadza an Muhammadin wa ummati Muhammadin. Ya Allah, Tuhanku, inilah korban daripada Muhammad dan umat Muhammad. Itu maksudnya pahala. Kadang Nabi berkorban sidin untuk semua umat, ada itu pahalanya sedikit. Ini untuk Nabi Muhammad, untuk Muhammad dan untuk umat Nabi Muhammad. Menyekutukan pahala itu bagus saja, harus saja. Kayak orang anu dah, yang sudah meninggal, kan orang sudah meninggal itu kada mau dikorbankan. Lah orang sudah mati toh, kecuali sidin wasiat bakasnya lagi hidup. Mun aku mati kendalah, mun aku anu kan aja korbankan aku. Nah itu boleh bisa. Mun sidin kada wasiat, kalau kita korban arwah bapak, ada boleh kada mau. Lah kita, nah kalau kayak itu aku nang berkorban pahalanya untuk sidin. Nah itu bisa, pahalanya untuk bapak. Sedikit pahala ngarannya. Itu harus. Dari karena inilah berkata mereka itu bahwa harus bagi seseorang menyekutukan akan yang lain daripada pahala kurban. Nah, dan hasil pahala bagi yang lainnya. Lah, kalau ada kena berkorban untuk arwah, ada mau nang sudah mati kada, kecuali sidin berwasiat. Kena jarak mun anu lah, kena aku ke korbanakan lah. Inggih, mudahan meninggal sidin. Nah, itu bisa korban. Mun sidin kada berwasiat kada mau. Ada nak itu untuk arwah bapak, arwah anu. Jangan si anu aja anaknya jika beje nang hidup nah. Nah, pahalanya karena jadi kan berniat lo dia penitia nih. Lo nang anak ikan berniat sahajaku melaksanakan korban sunat. Pahalanya untuk arwah bapak. Nah, itu. Nah, itu. Dan yang terabdol akan korban itu unta. Nyata aja bang, unta. Ganal, ya kah? Ganal pada sapi. Sini kan ada kita. Unta. Karena pasti dagingnya banyak daripada lembu dan kambing ya. Kemudian makan lembu atau kerbau. Karena dagingnya lebih banyak daripada kambing. Kemudian biri-biri. Nah, kemudian bahwasanya biri-biri lebih baik dagingnya daripada kambing biasa. Nah, kemudian berserikat antara unta, kemudian yang berserikat daripada lembu atau kerbau, 7 tadi, dan 7 ekor daripada biri-biri abdul daripada 7 ekor kambing. Biri-biri sini ngalih cuma mencari. Dan 7 ekor kambing abdul daripada seekor unta. 7 ekor kambing lebih abdul daripada 1 ekor unta. Nah, ini 7 hikong nih kambing, ada ini 7 hikong juga tapi sikong aja unta. Abdul nang 7 hikong kambing tadi, ini banyak dagingnya, ya Allah. 7 ekor kambing abdul daripada seekor unta. Kenapa? Karena bertambah kurbah kepada Allah sebab banyak darah yang ditumpahkan. Oh itu darah 7 hikong kambing lawan darah seekor unta, banyak mana? Banyak darah kambing. Nang ditumpahkan terbanyak darahnya, lalu pahalanya banyak sedikit. Nah warnanya pulang, bermula warna korban yang abdul putih. Mun ada lah, mun ada putih dicari, kambing putih, besar-besar putih, atau 5 putih kuning. Nah kada ada putih kuning,
Kemudian kelabu, habok ya kita lah. Kemudian merah, merah. Kemudian belang putih, belang putih dengan hitam, putih hitam. Kemudian hitam, nah itu sapi hitam itu penghabisan belangnya tuh. Yang laki-laki terabdol daripada yang bini. Nah ini ada orang bertakon, boleh kajar sapi bini, kambing bini dikorbankan? Boleh ya? Nih. Cuma mun kawal laki ya, laki-laki terabdol daripada yang bini. Lah, terkesannya tah. Jadi boleh aja kambing bini, sapi bini boleh. Itu pun selama tiada banyak yang menjantan. Lamunnya nang jantannya 2 ekor aja, mendikorbankan habis ya. Kada beranakan lagi. Nah itu ambil nang bini aja sudah, tinggal aja nang jantan, nang laki itu. Kenapa? Laki kasihan, kasan isiin nang banyak. Nah jadi boleh aja tah. Ada orang menunggu jar nang laki kada boleh bini jar. Boleh. Nah. Dan jika banyak ia mencantan akan yang bini, maka yang bini yang belum beranak terabdol daripadanya. Bini lah, ini bini abdol pada laki ya nih lah. Bini yang belum beranak terabdol daripada lakinya yang menjantan itu tadi. Dan yang gemuk terabdol daripada yang kurus, nyata aja. Nah, banyak dagingnya. Maka seekor yang gemuk terabdol daripada 2 ekor yang kurus. Dan jika ada bagi keduanya itu warna yang abdol, atau ada keduanya itu laki-laki sekalipun, putih kambingnya tapi kurus, ada ini hirang kambing tapi lamak, nang lamak itu nang lebih abdol. Karena korban dengan yang gemuk itu tanda membesarkan korban. Kan tadi azimu dohayakum tadi, ganali korban ikam Nabi. Nah, maka telah terdahulu hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh dengan membesarkan korban tadi. Umurnya bang berapa? Sahdan. Syarat korban itu ada ia daripada onta umurnya genap 5 tahun. Kalau onta 5 tahun. Mun sapi bang, sapi, kerbau, kambing. Nah, jika ada ia daripada lembu, kerbau, kambing, hendaklah umurnya genap 2 tahun. 2 tahun. Jadi ada bujur-bujur lawan si anak nukar kambing kena ya kalau ya kan nang berjual madakan, 2 sudah aja lebih padahal belum. Nah, dah cari nang 2 tahun. Kira-kira nang menjual tahu aja nyata. Kita nang menukar nih lihat dulu. Bujurlah 2 tahun. 2 tahun genap. Dan jika ada daripada biri-biri hendaklah ada umurnya genap setahun. Kalau biri-biri setahun lah bisa aja. Tetapi jika sudah menggugurkan akan giginya dahulu tidak bergenap setahun bisa memadai. Dan lagi disyaratkan hendaklah korban itu selamat daripada aib. Nah, jangan ada aib celak yang mengurangkan daging. Maka tiada memadai korban itu bakudal. Kudal itu dagingnya kan kalau dimakan bang. Bakudal aja biar sedikit kudalnya dan diharap hilang sekalipun karena bahwasanya membinasakan akan daging dan mengurangkan kimah, nilainya kurang. Syahdan tersebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi nukil daripada segala sahabat Syafi'i, Imam Syafi'i bahwasanya tiada memadai yang bunting akan korban. Nah nih, kambing nang betianan, sapi nang betianan kada mau jadi korban lah. Mun tahu kitanya betianan tok jangan diolah korban. Kata Syekh Azra'i dan menjazamkan dengan dia Syekh Abu Hamid, Imam Ghazali dan segala mereka yang mengikut itu jangan ada korban nang betianan lah, cari nang kada betianan. Mun ada betianan dulu tunggu dulu sampainya beranak bunting. Itulah yang disahkan oleh Syekh Syarbini dalam kitab Mughni dan yang dibacakan Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Rabi dan Tumpah. Nah, ini mufakat ulama Syafi'iyah tiada memandai karena bahwasanya bunting itu dianggap aib yang menegahkan akan korban. Nah,
Jadi janganlah. Dan bahwasanya telah dinyatakan oleh ulama bunting itu dibilangkan aib pada mabi' yang dijual dan sedekah. Nah, ada Imam Ibnu Rib'ah ngaran. Adapun yang disebutkan oleh Ibnu Rib'ah dalam kitab Kifayah bahwasanya yang bunting itu bisa aja korban kurang daging itu bisa ditambal, dijabar dengan anaknya kena nang dalam parut. Nah, ini ada ulama ngaran sidin Ibnu Rib'ah. Ujar Ibnu Rib'ah boleh nang anu tuh nang batianan tuh. Amun dianggap kurang daging, anaknya tuh kena tambalannya. Kayak apa ucapan sidin itu? Nah, ujar sidin ditolak akan dia oleh segala ulama. Ucapan Ibnu Rib'ah itu ditolak. Nang madakan boleh kambing korban bunting. Jadi kesimpulannya jangan gitu. Menyalahi akan yang manqul daripada segala sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan lagi katanya kurang daging dijabar dengan daging anak itu ditolak oleh mereka itu dengan bahasanya terkadang tiada hasil